So, good morning, all. Today, we are here in the third chapter of our paper Introduction to Programming Language Using C Part 2. Paper number is BCS 202. Up till now, we have completed all introductory concepts of arrays and pointers. Now, from this third chapter, there is a new concept which is very important because after this, in next semester, you are going to face the programming language using C++ paper, and in next semester, but that is in fourth semester, you have to learn the programming in Java paper. So my opinion is that this structure, if you go through this structure topic thoroughly, then it might be possible that these papers means C++ and Java, these are somewhat easy to understand because everything there is depending on this topic of structure. Now, what we have to study in this chapter 3, which depends on structure and union. First thing, we are going to see how to create a structure. Basically, what is structure, what is union, then how to create a structure, then how to access member variables of a structure, then how to use arrays of structure, then nested structures, then pointers and structures, means how to access structure variables using pointer, and last topic in this chapter is union. Now basically, what is structure? Up till now we have seen the concept of array. What is array? Array is an entity which is used to bind variables of same data types together. सारख्याच डेटा टाईपच्या व्हॅल्यूज जर आपल्याला एकत्र बांधायच्या असतील, मी बऱ्याच वेळेस एक्झाम्पल देत असतो कि बहुत बार मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे तीन स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट के मार्क अगर प्रोसेस करने हैं तो इट इज पॉसिबल टू यूज थ्री वेरिएबल्स ए बी सी. But if I want to process marks of 20 subjects or 30 subjects, then instead of using 30 different variables or 20 different variables, it is possible to bind all these values together by using a single variable. So that it is called as array. But array is used to bind variables of same data types only, or values of same data types only. It is not possible to bind values of different data types together. So what is structure? Structure in C is an entity which is used to bind variables of different data types together. वेगवेगळ्या डेटा टाईपच्या व्हॅल्यू जर आपण एका व्हेरिएबलने एकत्र बांधू शकलो तर आपण त्याला स्ट्रक्चर म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आता मी जसं तुम्हाला आता एक्झाम्पल सांगितलं की 10 सब्जेक्टचे मार्क आहेत विद्यार्थ्याचे, तर तुम्ही 10चा ॲरे घेऊ शकता. पण जर मी तुम्हाला सांगितलं की एक विद्यार्थी आहे, त्याचं नाव आहे, त्याचा रोल नंबर आहे, त्याचे 3 सब्जेक्टचे मार्क आहेत, असं जर ह्यांना जर बाइंड करायचं असेल, वेअर नेम रिप्रेझेंट कॅरेक्टर and roll number and marks of 3 subjects may represent integer. So if I want to bind all these 5 members, that is name, roll number, m1, m2, m3 together, then you can use structure. Basically what is structure? Structure is a user defined data type. Data type मध्ये आपण पाहिलं होतं की प्रायमरी डेटा टाइप असतात. प्रायमरी डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इंटिग्रल and second one is floating. Integral is divided into two parts, integer, character, and floating is also divided into two parts, float and double. After that we have seen the derived data type, array and pointer, and third data type is user defined data type. आता user defined म्हणजे काय? तर number of bytes which are required to store variable of these data types is depending on user. म्हणजे जर मी माझ्या प्रोग्राम मध्ये इंटीजर, कॅरेक्टर, फ्लोट ह्याच्यासारखी स्टुडंट नावाची डेटा टाइप जर मी स्वतः तयार करत असेल तर ते तुम्हाला तयार करता येतं बाय युजिंग स्ट्रक्चर. So in Turbo C, structure is a user defined data type that groups together related data of different data types. म्हणजे वेगवेगळ्या डेटा टाइपचा रिलेटेड डेटा आपण एकत्र जर बांधला तर त्याला स्ट्रक्चर म्हणतात. इट अलाउज यू टू डिफाइन अ कस्टम डेटा टाइप दॅट कन्सिस्ट ऑफ वन ऑर मोर व्हेरिएबल्स ऑफ डिफरंट डेटा टाइप्स.
म्हणजे एकच व्हेरिएबल आहे, त्याला तुम्ही कॅरेक्टरही प्रोसेस कराल, फ्लोटही प्रोसेस कराल आणि इंटिजरही प्रोसेस कराल. A structure is declared using the struct keyword followed by the name of structure and the variable it contains. For examples, student name, student roll number and marks of 3 subjects या सगळ्यांना जर आपण एकत्र करणार असू तर त्या स्ट्रक्चरचं नाव मी स्टुडंट दिली. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू शुड गिव्ह द नेम स्टुडंट, बट जसं मी बऱ्याच वेळेस म्हणतो ना की प्रोग्राम जेव्हा आपण करतो सीचे, तेव्हा त्याला काही नाव देता येतं, abc.c, pqr.c, xyz.c. पण जेव्हा आपल्याकडे 25-30 प्रोग्राम तयार होतील आणि तुम्हाला जर विचारलं की मला दाखवा बरं तुम्ही फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम केलेला आहे तो कुठे आहे, तर मग आपल्याला प्रत्येक प्रोग्राम ओपन करून पाहावं लागेल. मग ह्याच्यावर उपाय काय आहे की व्हाईल गिव्हिंग प्रोग्राम नेम, गिव्ह इन सच अ वे दॅट दॅट प्रोग्राम नेम रिप्रेझेंट फॉर व्हॉट पर्पज दॅट प्रोग्राम इज रिटन. प्रोग्राम लिहिलाय कशासाठी हे त्या प्रोग्रामच्या नावावरून कळावं. म्हणजे fact.c, fibo.c, reverse.c अशी जर नावं दिले तर आपल्याला प्रोग्रामचं नाव पाहिल्याबरोबर लक्षात येईल की धिस प्रोग्राम इज युज्ड फॉर फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अदरवाइज यू हॅव टू गो थ्रू ऑल द प्रोग्राम्स. नाउ हाऊ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. आता इथं थोडंसं इथं जर लक्ष दिलं ना तर तुम्हाला स्ट्रक्चरचं सगळं काय जे आहे ते लक्षात येईल. ही युजर डिफाईन्ड डेटा टाइप आहे आणि इथं काय दिलंय की नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोअर व्हेरिएबल ऑफ सच डेटा टाइप इज डिपेंडिंग ऑन युजर. युजरवर डिपेंड असल्यामुळे त्याला युजर डिफाईन्ड डेटा टाइप म्हणतात. नाउ व्हॉट इज सिंटॅक्स. सिंटॅक्स जर आपण पाहिला तर पहिल्यांदा आपण इथं वापरलंय कीवर्ड स्ट्रक्ट. So struct is a keyword which is used to define a structure in my program. त्याच्यानंतर मला स्ट्रक्चरचं नाव लिहायचंय की मी कुठलं स्ट्रक्चर लिहितोय. स्टुडंटचं लिहितोय, एम्प्लॉईचं लिहितोय किंवा अजून कुठल्या वेगळ्या मॅटरचं लिहितोय. So struct followed by structure name. Then in these opening and closing curly brace block, you have to define all the variables which you are going to use by using this structure. या स्ट्रक्चरनं आपल्याला किती डाटा प्रोसेस करायचा आहे त्यांचे नावं मी इथं मध्ये लिहिणार आहे. कुठं? फ्रॉम दिस ओपनिंग कर्ली ब्रेस टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. सो दीज आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. स्ट्रक्ट स्टुडंट कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, and in this curly brace open close 3 variables are declared. Out of these 3, one is array of characters and another 2 are integers. So when you write this part in your program, it means that you are creating your new data type whose name is student. इथं मी नवीन माझी डेटा टाइप तयार करायलो इंटीजर फ्लोट सारखी, ज्याचं नाव काय तर स्टुडंट. इकडे हे वाचून घ्या. दिस डिफाइन्स युनियन नाही. दिस डिफाइन्स अ स्ट्रक्चर called student that has 2 member variables, an array of character name, integer roll number and integer total. In structure for all these members separate memory locations are reserved. आता आपण जसं म्हणतो ना की इंटीजरला 2 बाईट लागतात, कॅरेक्टरला 1 बाईट लागतो, फ्लोटला 4 बाईट, डबलला 8 बाईट. So like this, if I am creating variables of student, इथं खाली पहा तुम्ही लिहिले मेन मध्ये कसं लिहिणार आहोत आपण स्ट्रक्ट स्टुडंट आणि मग व्हेरिएबल किती डिक्लेअर करा तुम्ही, S1, S2, S3 किंवा सिंगल S. जेवढे डिक्लेअर करताल तेवढे डिक्लेअर करा. इथं त्याचा सिंटॅक्स दिलेला आहे. Struct, then structure name, then variable. These variables are called as structure variables. मग जेव्हा मी S1 तयार करतो तेव्हा S1 ला स्टोअर करायला किती बाईट लागतील, तर इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स or number of member variables which are used in that particular structure. किती व्हेरिएबल आहेत? नेम आहे, रोल नंबर आहे आणि टोटल आहे. 3 व्हेरिएबल. नाउ इफ 3 व्हेरिएबल्स आर देअर, देन या सगळ्या व्हेरिएबल साठी नाव काय दिलेलं आहे? S1. आणि फर्दर these
24 बाईट्स लिहिले, पण कॅल्क्युलेट कसे झालेत बघा. नेम साठी आपल्याला 20 बाईट लागतात, कारण की 20 कॅरेक्टर आहेत, एका कॅरेक्टरला 1 बाईट, 20 बाईट. रोल नंबर इंटिजर आहे त्याच्यामुळे त्याला 2 बाईट, आणि टोटल इंटिजर आहे त्याच्यामुळे त्याला 2 बाईट. सो 2 + 2 + 20. How many bytes are required? 20 + 2 + 2. So 24 bytes are required. And further these 24 bytes are divided into 3 parts. ह्याचे 3 पार्ट झाले आता. कुठले कुठले? नेम साठी 20 बाईट, रोल नंबर दिसताना ॲरे सारखं दिसतंय, पण ॲरे आपण जेव्हा काढतो ना, तेव्हा ॲरे जर आपण काढलेला तुमच्या लक्षात असेल, तर साधारणतः हे जे सगळे ब्लॉक असतात ते सारख्या साईजचे असतात. कारण काय? कारण की आपण इंटिजरचा ॲरे घेतला की तो इंटिजरचाच असतो, सगळ्यांना 2-2च बाईट. पण इथं तसं नाहीये. इथं पहिल्याला 20 बाईट आहेत, दुसऱ्याला 2 बाईट आहेत, तिसरा जर फ्लोट असता तर त्याला 4 बाईट राहिले असते. So binding all these values together is called as structure. त्याला स्ट्रक्चर म्हणायचं. मग S1 ला 24 बाईट वेगळे रिझर्व्ह केल्या जातील, S2 ला 24 बाईट वेगळे रिझर्व्ह केल्या जातील. तुम्ही जेवढे व्हेरिएबल घ्याल त्या स्ट्रक्चरचे, त्या प्रत्येक व्हेरिएबल साठी 24 बाईट मेमरी रिझर्व्ह केल्या जाईल. And further these 24 bytes are divided into 3 parts, 20 bytes for name, 2 bytes for roll number, and 2 bytes for total. Now you cannot process these member variables directly. म्हणजे मला असं डायरेक्ट लिहिता येणार नाही, roll number is equal to 10. If I want to process the member variables, I have to take help of this S1. S1 ची हेल्प मला घ्यावीच लागते if I want to process member variables of a structure. Means थोडक्यात युनिव्हर्सली सांगायचं जर झालं तर, टू प्रोसेस मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी टू टेक हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. तर अजून थोडंसं जास्त एक्सप्लेन करून सांगितलं. इकडे एक हे एक्झाम्पल साठी दिलंय. दॅट स्ट्रक्ट स्टुडंट तेच आहे. दिस डिफाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टुडंट विच कंटेन्स 3 व्हेरिएबल्स. कोणते कोणते 3 व्हेरिएबल आहेत? तर ते हे 3 व्हेरिएबल आहेत. 1 कॅरेक्टर ॲरे ऑफ द फॉर द स्टुडंट्स नेम, an integer for the roll number, and another integer for the total. Now S1 and S2 are called as structure variables, and using these variables it is possible to access members of a structure. म्हणजे जर मला स्ट्रक्चरचे मेंबर प्रोसेस करायचे असतील तर इट इज नेसेसरी टू यूज स्ट्रक्चर व्हेरिएबल अँड डॉट ऑपरेट. तर तुम्हाला एक्झाम्पल दिले. समवेअर इन प्रोग्राम इफ यू राईट S डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, म्हणजे हे डॉट ऑपरेटर काय करते लक्षात घ्या. राईट हँड साइड ऑफ दिस ऑपरेटर is a member variable of a structure whose structure is on left hand side of dot. म्हणजे डॉट ऑपरेटर काय सांगतं की त्याच्या उजव्या हाताला जे व्हेरिएबल आहे ते व्हेरिएबल त्या स्ट्रक्चरचं मेंबर व्हेरिएबल आहे, ज्याचं स्ट्रक्चर व्हेरिएबल लेफ्टला दिलेलं आहे. अजून एकदा हा कन्सेप्ट समजून घ्या की द व्हेरिएबल विच इज ऑन राईट हँड साइड म्हणजे कोण? रोल नंबर इज अ मेंबर व्हेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर. म्हणजे रोल नंबर हा त्याचा मेंबर व्हेरिएबल आहे ज्याचं स्ट्रक्चर व्हेरिएबल S1 आहे. समजा इथं 1 घ्या, S1, कारण की इकडे S1 घेतलेलं. तर S1 कुणाचं स्ट्रक्चर व्हेरिएबल आहे? स्टुडंटचं. मग रोल नंबर हा स्टुडंटचा मेंबर पाहिजे, तर इथं आहे रोल नंबर. जर तुम्ही पाहिला तर हा स्टुडंटचा मेंबर आहे. ह्या सगळ्या कंडिशन सॅटिस्फाय होत असतील देन अँड देन ओनली इट इज पॉसिबल टू प्रोसेस S डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10. अदरवाईज नॉट. तुम्ही जर इथे लिहिलं S डॉट X इज इक्वल टू 10 तर ते एरर देणार. का? कारण की X इज नॉट मेंबर ऑफ अ स्टुडंट. नाउ वी विल सी वन प्रोग्राम. प्रोग्राम तसे स्ट्रक्चरचे सोपे आहेत. आपण थोडंसं स्ट्रक्चर ग्लोबलीच डिक्लेअर करू सगळ्या प्रोग्राम मध्ये, so that it can be used anywhere or in any function of the program. Struct student character name of 20, roll number, total. फक्त आता मेन मध्ये काय काय लिहायचं हे लक्षात घ्या. इथं काय लिहिलंय आपण? स्ट्रक्ट स्टुडंट S. S लिहिल्याबरोबर काय होतं? 24 बाइट्स ऑफ मेमरी इज रिझर्व्ड टू स्टोअर S.
आणि त्याच्यामध्ये नेम साठी 20 बाईट, रोल नंबर साठी 2 बाईट आणि टोटल साठी 2 बाईट. शॉर्टकट मध्ये लिहितोय मी, हे नेम पूर्ण लिहित नाही. So these 24 bytes are reserved to store yes in this example. त्याच्यानंतर आपण काय लिहिलंय, तिन्ही व्हॅल्यू आपण रीड केल्या. प्रिंट एंटर नेम ऑफ अ स्टुडंट, स्कॅनएफ %yes. इथं जर पाहिलं तुम्ही तर नुसतं नेम नाही लिहिलं आपण काय लिहिलंय, यस डॉट नेम. म्हणजे तुम्ही जे नाव द्याल ते कुठं स्टोअर होईल, इथं स्टोअर होईल. समजा मी नाव दिलं ABC. देन एंटर रोल नंबर. तुम्ही जर पाहिलं इथं तर %yes असल्यामुळे इथं एम्परसँड साइन नाही घेतलेला, इथे इंटिजर असल्यामुळे आपण हा एम्परसँड साइन घेतलेला आहे. स्कॅनएफ %yes डॉट रोल नंबर, म्हणजे रोल नंबरची जी व्हॅल्यू द्याल ती इथं येईल. आणि देन टोटल मार्क रीड करा, ती व्हॅल्यू आपण समजा इथं घेऊ, 20 घेऊ, टोटल समजा 20. and then print all these three values by using same variables. म्हणजे s डॉट नेमनच प्रिंट करायचं, s डॉट रोल नंबरनच प्रिंट करायचं आणि s डॉट टोटलनच प्रिंट करायचं. आउटपुट इथं दिलेलं आहे. समजा मी विद्यार्थ्याचं नाव विपुल दिलं, रोल नंबर 10 दिला, टोटल मार्क्स 123 दिले, तर इट विल डिस्प्ले नेम विपुल, रोल नंबर 10, टोटल मार्क्स 123. बिकॉज हे सगळे वेगवेगळ्या ह्याच्यावर लाईनवर प्रिंट होणार आहेत, बिकॉज इथं आपण तिन्ही ठिकाणी /n घेतलेला आहे. /n मीन्स गो टुवर्ड्स न्यू लाईन अँड देन प्रिंट, और द कर्सर विच इज डिस्प्लेड ऑन टू स्क्रीन इज गोइंग टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाईन, त्याला /n म्हणतात. So like this, you can write your program by using structure. So thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.